میر رضا کے معدے میں تیزاب کی موجودگی کی تصدیق، شرٹ پر تیزاب سمیت کسی اور کے پسینے کے شواہد بھی ملے۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم کے بعد تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات۔ پسینہ کس کا تھا؟ کیا میر رضا کو نرسری میں قتل کیا گیا یا کہیں اور؟ پورے واقعے میں گیسٹ ہاؤس کا کیا کردار ہے؟ تحقیقات اب نئی خصوصی ٹیم کر رہی ہے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں پہلی بیٹھک، معاملے کی تفصیلی جانچ، مقتول کے والد، والدہ، بہن اور وکیل بھی پیش۔ پولیس نے گیسٹ ہاؤس کو سیل کر دیا۔ عملے کے 6 اراکین زیر حراست، مجموعی طور پر 21 افراد سے پوچھ گچھ۔ ظالمانہ طریقے سے اس کو تشدد کر کے مارا ہے۔ ہم گیسٹ ہاؤس کی ویڈیوز کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں دی جاتی۔ ہمیں آفر کی گئی جوڈیشل کمیشن کی، جس کو ہم نے منع کر دیا۔ کیوں بنائیں گے بھائی، کیوں بنائیں گے؟ انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہی پولیس جو ہے ہمیں انصاف دلائے گی۔ میر رضا کے والد نے جوڈیشل کمیشن کی تجویز مسترد کر دی۔ سندھ حکومت پر قتل کی تحقیقات میں رکاوٹیں نہ ڈالنے پر زور۔ مقتول کے والد کا تازہ پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے نئی ٹیم کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ آئندہ 3 سے 4 دن میں نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ وکیل جبران ناصر کا ڈی این اے اور دیگر فورینزک نمونوں کے لیب نہ پہنچنے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار۔ کہا غفلت ثابت ہوئی تو سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ میر رضا کے لواحقین کے اعتراض پر سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اس کمیونیکیشن کی وجہ سے غلط فہمیاں سامنے آئی ہیں، ابہام زیادہ پیدا ہوا، وہ میڈیکو لیگل رپورٹس کی وجہ سے ہوا۔ جس پولیس کے افسر یا اس کی ٹیم نے غلط کیا، اس سلسلے میں ایکشن ہو چکا ہے۔ میر رضا کیس میں غلط فہمیاں رابطوں کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ آئی جی سندھ کی گفتگو، کہا کیس اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ امید ہے نئی ٹیم اچھی تحقیقات کرے گی۔ غفلت برتنے والوں کے خلاف ایکشن ہو چکا۔ گیسٹ ہاؤس کس کا ہے؟ تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ مالکن 71 سال کی خاتون نکلی۔ طاہرہ سلطانہ سے لیاقت نامی شہری بنگلہ کرائے پر لے کر بطور گیسٹ ہاؤس چلا رہا تھا۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا، جس کا مقصد خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا جائے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو، نہ صرف ان 3 ممالک کے درمیان بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے یہ انتہائی باعث تقویت ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں، خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کی وضاحت، معاہدے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ معاہدہ پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت قرار۔ شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے مظاہرین سے بات چیت کا اندیا۔ کہا لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کوئی مطالبہ ہے تو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ حالات خراب کرنے والے غیروں کے اشاروں پر کام کر رہے تھے، جو بات کرنا چاہتے ہیں انہیں آزاد کشمیر کی نئی حکومت موقع فراہم کرے گی۔ پاکستان دوبارہ دہشت گردی سے پاک ہوگا۔ فتنہ الخوارج کو دن رات تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سے محسن نقوی کی ملاقات، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے کی صورتحال، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ سے رابطے، فیصل بن فرحان سے باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ عباس اراغچی سے گفتگو میں خطے کی بدلتی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بات چیت۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خدوخال سے بھی آگاہ کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر کوئی اعتراض ہے نہ ہی خطرہ، ایران کا رد عمل۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں تینوں ممالک کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں، مکہ معاہدہ بڑی تبدیلی ہے، امریکی اثر و رسوخ میں کمی ہوگی۔ خطے کے ممالک سمجھ چکے سلامتی پیسے دے کر نہیں خریدی جا سکتی۔ تہران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کی تصدیق۔ کہا عمان نے آبنہ ہرمز میں راستے کے نقشے پر اتفاق کر لیا، بحری جہازوں پر فیس عائد کرنے کا ارادہ نہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ
4 नशिस्तों पर वोटिंग, इब्तदाई और गैर हतमी नताइज में 2 सीटों पर नून लीग आगे, 1 पर 4 जमाती इत्तेहाद और 1 पर जमात इस्लामी को बरतरी। LA 14 में अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल आगे, LA 15 पर जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान को बरतरी। LA 16 में भी लीगी उम्मीदवार मीर अकबर खान को सबकत। LA 17 में भी नून लीग के मोहसिन अजीज आगे। इक्का दुक्का वाकयात के सिवा मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। दिन भर वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। LA 15 और 16 में पोलिंग एजेंट्स को रोकने का दावा। इकदाम इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल करार। इलेक्शन कमीशन को 9 शिकायत इरसाल। PP उम्मीदवार ज़ियाउल कमर कहते हैं बनी मरा सेरा जाने वाली सड़कें बंद करके नून लीग के हामी ठप्पे लगाते रहे। शहला रजा कहती हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली जमात वोट की इज्जत पामाल कर रही है। अगर 12 सीटें खत्म हो जाती और धांधली ना की जाती तो महारानी को कुछ ना मिलता। पीपल्स पार्टी ने हस्बे साबक निष्कर्ष को धांधली के जरिए कवर करने की जो है वो कोशिश जारी की हुई है। जो इलेक्शन को रोकना चाहते थे उन्हें अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि इलेक्शन वो नहीं रोक सके। अवाम ने अपना मैंडेट अपने मुंतखब नुमाइंदों को दे दिया है। मुस्लिम लीग नून ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, सबूत मांग लिए। आजाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के जरिए कवर करने की कोशिश कर रही है। तवक्को है अब अपनी उल्टी गिनती सीधी कर लेगी। आजाद कश्मीर के अवाम ने अपने नुमाइंदों को मैंडेट सौंप दिया है। उम्मीद है एहतजाज करने वाली कुव्वतें अब धरना खत्म कर देंगी। अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दे दिए। कल इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। ये हरदर्मी कायम रहे तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी की तबीयत नासाज, फैमिली से मुलाकात न कराने के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐलान। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट के धरने का ऐलान। कहा जुमेरात को अडियाला जेल जाएंगे, हर चौक को डी चौक बनाएंगे। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। अरकान के ना आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े। लगी लिपटी रखे बगैर हर चीज कौम के सामने लाने का ऐलान। जुनेद अकबर खान का जवाब, बोले सलमान अकरम को सियासत नहीं आती। रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं कि सुबह पहुंचे। क्या हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत खराब है? नए जजेस तैनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से कल तक तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा बताया जाए समरी कब भेजी, किस स्टेज पर रुकी हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं, इस तरह समरी रखकर बैठा तो नहीं जा सकता। माजी के टैक्स पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स दहिंदगान के हक में अहम फैसला। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रावलपिंडी की अपील मुस्तरद। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ गैर कानूनी करार। कहा पुराने टैक्स मामलात पर बाद की कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता। पुराने खत्म शुदा टैक्स मामलात भी दोबारा नहीं खोले जा सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन पर डॉलर्स की बारिश कर दी। रवा माली साल के पहले माह तरसेलाते ज़र में नुमाया इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर भेजे। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। मईशत के इस्तेहकाम में ओवरसीज का किरदार लायके तहसीन करार। चेयरमैन FBR कमेटी इजलास में क्यों नहीं आते? सेनेट की ज़ैली कमेटी बराए दाखिला बरहम। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू कहते हैं हमें पता है चेयरमैन FBR ताकतवर हैं, वो तो वजीर आजम को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। हम 5 सेनेटर्स बैठे हैं, आप सिर्फ 3 अफसरान आ गए।
سینیٹر طلحہ محمود بولے چیئرمین FBR رات 2 بجے بھی میٹنگ کا کہیں تو وزیر اعظم آ جائیں.